what we need to look into is that the process that we go through while decoding any philosophy becomes more important than the product that we get into. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુને લર્ન કરો છો ને, okay, either by yourself or through others, that is learning any philosophy. Okay, so let us forget for some time what everybody says about philosophy. Okay, or what Wittgenstein in his modern language or linguistics says, that philosophy is more into sentences and less into ideas. Wittgenstein એવું જ કીધું છે ને કે philosophy જે છે એ શેમાં છે, તો એ sentences sentences are poetic. Okay, they form a cloud of imagination in your mind when you read a particular text and you imagine it in a poetic form somewhere. તો જ્યારે એ વસ્તુ તમે ઇમેજિન કરો છો તો એ ફિલોસોફી થઈ જાય છે. ઓકે, હવે એમાં પછી તમારે પ્લેટોની ફિલોસોફી લાવવાની જરૂર નથી. ઓકે, ઓર એરિસ્ટોટલની ફિલોસોફી લાવવાની જરૂર નથી, ઓર વિટગેન્સ્ટાઈનની ફિલોસોફી લાવવાની જરૂર નથી, ઓર નીત્શેની ફિલોસોફી લાવવાની જરૂર નથી. કોઈની ફિલોસોફી લાવવાની જરૂર નથી. Philosophy becomes therefore very individual when you look into that. Okay, so when philosophy starts unfolding to you, okay, philosophy unfold થાય, આ સમજો. ફિલોસોફી છે ને સ્ટ્રાઇક નો થાય તમને. ઓકે, ફિલોસોફી ધીમે ધીમે અનફોલ્ડ થાય. તમે આમ કોઈ વાંચો એટલે સ્ટ્રાઇકિંગ રિઝેમ્બલન્સ કોઈ વસ્તુનું ન આવે. એક વાર વાંચો તો કંઈક મળે, બીજી વાર વાંચો તો કંઈક મળે, ત્રીજી વાર વાંચો તો કંઈક મળે, ને ચોથી વાર કદાચ તમને એવું લાગે કે ઓકે, આઈ ગોટ ઇટ. Now what is that point when you say that I got something? That is when the philosophy of whom you are reading matches your own philosophy. આ પોઈન્ટે તમને એવું લાગે, ઓકે, કે તમે કોઈને વાંચો છો અને તમારી જે લાઈફની ફિલોસોફી છે, ઇન લૂઝ વર્ડ્સ ફિલોસોફી, એ બંને જ્યારે મેચ થાય ને, એ મેચ થવાના ટાઈમે તમને એવું લાગે કે ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ લુક ઇનટુ ધીસ. ઓકે, and therefore any metaphor given to you in the context of philosophy by any of the philosophers earlier has to match with the philosophy that you have of your own. Okay, now how do you create your own set of philosophical assumptions? That is through experience. Let us put everything in a very simple manner. First of all, whenever a particular philosopher writes something, from what does he or she write? He or she writes from his or her own experience and reading about certain facts, things, understandings, whatever it may be. And then he or she creates his or her own philosophy. Okay, so our concept of philosophy is also the same. We are a bag of our own experiences. So when you start thinking that, okay, this is the way in which I should approach a particular text or a poetry or anything, or life maybe, you somehow attach to that particular context of philosophy that is given to you. આટલું ક્લિયર છે? I mean, am I getting myself through properly, or do you need more? Okay, this is fine. Okay, so moving forward, what does philosophy do? That is another question. Okay, so it allows you to express. For example, any X starts writing about anything, it is philosophy, because it is expression. Okay, and that expression is if you must have gone through criticism of T.S. Eliot, that tradition and individual talent that we talk about. Okay, so how do you use tradition there? You don't copy tradition. Okay, you understand tradition and come out with your own way of interpreting what is to be said. That is the same way in philosophy. You try to express by the impressions that you get upon you reading various philosophers. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો ફિલોસોફીને જોઈએ શું, એના આધારે એક સ્ટિમ્યુલસ જોઈએ. સમજાય છે ને? There has to be a stimulus. There has to be a starting point wherein you start thinking, okay, this is how I crack philosophy, or this is how I understand philosophy. For example, I am not too fond of Plato's or Descartes' understanding of philosophy. That does not mean they are wrong. I am more into modern philosophy, and that does not mean the modern philosophy is right as well. Okay, if you talk about existentialism, for example, which is our most favorite topic most of the times,
So what is existentialism? That is philosophizing about existence. You are also trying to understand the nuances of the concept of any ism that you have, and any ism, any act, any activity has to have a germ of philosophy. આ યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ વસ્તુને એક germ હોય philosophy. એ germ unfold થાય અને germ unfold થઈને જ્યારે તમારી સામે આવે તો તમારી philosophy તમે આગળ વધારી શકો. અને આમાં આપણે કોનેથી ડિફર થવાનું છે? આપણે ચાર વસ્તુ બોલ્યા હતા ને. Institutional philosophy is very dangerous. Okay, because most of the times what we as teachers, even I or Milan sir is also there, and I don't know, Vede madam is also there, we try to understand philosophy as it is written sometimes. Okay, and therefore we present to the students what is already written, taking us away from that. Okay, so there is this vacuum in between. One, what is written, one, what is to be said has to be the same, and in between there is you. Okay, so that you also has to have a certain kind of understanding of philosophy. Basically, we are not puppets. Okay, what we need to say. Most of the times, at least my teachers did that when I was studying. I don't know about, there are some very good teachers now, but what we went through is what was written was given to us. Okay, so in that case there is no need of being a bridge as a teacher there. તો તમારી તો જરૂર ત્યાં કઈ આવતી છે નહીં પછી, કારણ કે લખેલું જો કહેવાનું હોય તો તમે કેમ છો? એને લિંગ્વિસ્ટિક્સમાં અથવા ELT માં આપણે લેપ અપ એન્ડ વોમિટ મેથડ કહીએ. ઓકે, જે ખાવે ઓકી જવાનું. ઓકે, તો એની માટે તમે ભણાવવા જતા નથી. ઓકે, ફિલોસોફી શેમાં વિઝિબલ થાય? તો જ્યારે હું કોઈની ફિલોસોફી ભણાવું છું તો 3 થી 4 વસ્તુમાં વિઝિબલ થાય. વન, ઇન પોલિટિક્સ, દેટ ઇઝ પોલિસ. પોલિટિક્સ એટલે આપણે રાજકારણની જનરલ પોલિટિક્સની વાત કરીએ. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ એથિક્સ. થર્ડ, ઇટ ઇઝ લિટરેચર. એન્ડ ફોર્થ, ઇટ ઇઝ આઈડિયોલોજી. આ 4 વસ્તુ હોય ફિલોસોફી. તમે કોઈ પણ ફિલોસોફરને વાંચી લો એટલે 4 વસ્તુ આવે. પહેલી શું આવે? General politics, that is policy in general about people. Second is ethics. Third is literature, of course. Everything has to have some kind of literature. For example, when I read something, that is also a piece of literature, as we say. And fourth is ideology. Fourth છે એમાં બે ભાગ પડે પાછા. Ideology, okay? Ideology of the person. Make you understand? The person who has written has to merge. That merges holistic understanding of which kind of person about or make. Am I clear until this point? We are only onto philosophy in general. Okay, and when we look into philosophy, we delete what? We delete institutional form of philosophy. આ યાદ રાખવાનું છે. Institutional form of philosophy ને આપણે સબસ્ક્રાઇબ કરતા નથી. We should not go into it, and this is my opinion. We can also differ on that later on, but any form of institutional philosophy is extremely hazardous to the mindset of the people. That is what I believe. Okay, now what does philosophy do? આવો ક્વેશ્ચન આપણને થવો જોઈએ. આટલું અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યો તો ફિલોસોફી કરે શું? તો ફિલોસોફી પહેલા શું કરે? It celebrates differences. આ યાદ રાખવાનો પહેલો પોઈન્ટ છે. આ philosophy કરે શું? It has to celebrate differences. It does not necessarily have to be about egos. Okay, and the entire of our ancient literature is full of egos, if you understand. Okay, there is one theory which is absolutely rubbished by another, then another person comes, it is rubbished by that person, and at the end you always start questioning. So what is the first thing that you need to do as a philosopher? All of you are also a philosopher, including me. We philosophize. That is how human nature is. Philosophy જે છે ને basic human nature છે. Okay, એટલે આપણે બધા જ એક નહીં તો બીજી રીતે philosopher છીએ જ. Let us be very simple on that. So what do you first of all do? For example, if I'm talking about philosophy and there is one point that has to come through from your side, I should celebrate that and not question what you are saying. Okay, because that is also your point of view about philosophy. That is how we look into it. Secondly,
it always talks about relativism. Relativism philosophy my important hai. You will have to relate one kind of philosophy to another kind of philosophy yet to another, and it goes on. Unless and until you relate, you cannot come out with something new. For example, if I have not read any of the philosophers institutionally, I would not be able to understand what modern philosophy has to say about something. And the very word understanding becomes a problem there. Okay, because understanding means you'll have to, by the teeth of it, follow what I say. Understanding no meaning જ એ થાય. Okay, understand is a very egoistic term. Okay, when I say you understand, that means you'll have to follow exactly what I say. So that should not be case in learning. Okay, you should rather overstand. આપણે કરવાનું શું છે? ઓવરસ્ટેન્ડિંગ કરવાનું છે. જ્યારે ફિલોસોફી ભણીએ ને ત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો કરતા નથી આપણે, કારણ કે હું કહું એ તમારે માનવું જરૂરી નથી. So you overstand. Okay, you have a view of how you deal with things. The moment I say understand, you are standing under me. That means you are under my binoculars of how I want you to look at a certain thing. That is not how we should do it. એટલે ત્રીજો પોઈન્ટ શું આવ્યો? It debunks objectivity. Objectivity ને શું કરે છે? Debunk કરે છે. You cannot be objective while philosophizing, can you? To me, it is impossible. Okay, when I philosophize, I cannot be objective. Okay, for example, now I am again repeating the same thing, that when I say philosophy right now, you should also run parallel the word poetry. Okay, હવે ત્રણેય પોઈન્ટ્સ ને તમે જો પોએટ્રી સાથે મેચ કરો તો પોએટ્રીમાં છેલ્લો પોઈન્ટ જે આવી ગયો પાછો, you should debunk objective. No poetry can be objective, can it be? It is not possible. Okay, as philosophy cannot be objective, poetry also cannot be objective. Okay, so when you become subjective, for example, if I like a certain piece of poetry, why do I like it? There has to be some reason which is my own. Okay, and not what is written by somebody. Okay, if I like a particular poetry, you might not like the same poetry. Now that does not mean that that poetry is bad. Okay, આપણે ઘણી વાર કહીએ ને કે ખરાબ કવિતા છે, સારી કવિતા છે. I always maintain that there is nothing like good or bad poetry. There is only poetry or no poetry. બરાબર? અથવા તો કવિતા છે અથવા તો કવિતા નથી. એવો ખરાબ કવિતા ન આવે. ઓકે, તો જ્યારે તમને કોઈ પોએટ્રીમાં વસ્તુ ક્લિક થાય તો એનો અર્થ એવો નથી કે મને એ ક્લિક થાય. ઓકે, એટલે જ ત્યાં પોઈન્ટ કયો આવે છે? That is the point of being subjective. So philosophy also has to be very subjective. When you approach philosophy, when I approach a particular thought process, I will be objective about approaching it. Or will I be subjective about approaching it? It has to be subjective. I'll have to be attached to what I see. Okay, I cannot be detached in literature. Okay, detachment literature માં મારા હિસાબે આવી શકતું નથી. It is very difficult. આ બધાને તમે જ્યારે સમ ટોટલ કરો તો કયો વર્ડ આવે છે? Pragmatism. Okay, you have to be pragmatic in philosophy. Okay, pragmatics તમે ભણ્યા હશો. You will have to be understanding any particular thing from your viewpoint and not from my viewpoint when I say something. Okay, if I am not being pragmatic while going through a particular text, that means I am binding myself to the world that is created by that particular author, which is against the reader response theory. And that is the very base of modern philosophy. Okay, I have to be immersed into it. But once I get into it, I am creating my own world in there. સમજાય છે ને ડિફરન્સ? તમારે ઇમર્સ તો થવાનું છે, તમારે જવાનું છે કોઈ પણ ટેક્સ્ટમાં, કોઈ પણ વર્કમાં, પણ ત્યાં પછી જે વર્લ્ડ બનાવો છો એ કોનું બનાવો છો તમે? એ તમારું. That is your world. You are looking into your own world. Okay, and at that point in time, you will become the author, as it is said. Okay, and the author, therefore, who has written it, goes far away. So you create your own novel, you create your own reading, you create your own experience when you read any particular thing. Therefore, all these things
make us come to a conclusion that there is no authoritativeness in philosophy. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. કોઈ ફિલોસોફીમાં ઓથોરિટી ના હોય ભાઈ. ઓકે, ફિલોસોફીનો બેઝ જ સસ્પિશન છે. ફિલોસોફીનો બેઝ શું છે? સસ્પિશન, ડાઉટ. હવે જો ડાઉટ તો તમારા મગજમાં આવતો હોય તો બધાના મગજમાં આવતો હોય તો પછી ફિલોસોફીમાં કોઈ ઓથોરિટી રહેતી નથી. સ્પીકિંગ ઓકે ફાઇન. ક્લિયર એટ ટિલ ધીસ પોઈન્ટ? ક્લિયર છે આટલું? ઓકે ફાઇન. સો નાઉ અકોર્ડિંગ ટુ ક્વિને શું કીધું છે કે there is nothing like first philosophy. આ મગજમાંથી આપણે પહેલા એક વસ્તુ કાઢી નાખવાની, પહેલી ફિલોસોફી કઈ? એવું કાંઈ હોય નહીં ભાઈ. વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ ફિલોસોફી? ઓર આપણા વર્ડ્સમાં કહીએ તો થમ્પિંગ ટેબલ ફિલોસોફી. થમ્પિંગ ટેબલ કે આ જ છે, આમ ટેબલ ઉપર મારીને ઘણી વાર આપણે બોલીએ ને, this is what it is. You cannot thump a table when you say something because there is nothing like first. Okay, ફિલોસોફી શું છે? આપણે શરૂઆતમાં વાત કરીએ એમ ફિલોસોફી પ્રોસેસ છે, ફિલોસોફી પ્રોડક્ટ નથી. ઓકે, ફિલોસોફી ડોક્ટ્રીન નથી. ફિલોસોફી શું છે? એક્ટિવિટી છે. ઓકે, જ્યારે તમે કોઈ એક્ટિવિટીમાં જાઓ ને તો એક્ટિવિટીમાં જતા વખતે તમે પ્રોસેસને ફોલો કરતા કરતા પ્રોડક્ટ સુધી પહોંચો છો. પ્રોડક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોસેસ કરતા નથી. આટલો ડિફરન્સ. ઓકે, you don't have to be aiming at any particular product and start following any particular process. You just have to go through a process and at the end you will be reaching a product. Perhaps we are not sure, because when you are doing any activity there cannot be one product. Okay, there has to be many products if you look into the product concept of it. Okay, એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આના આધારે શું આવે? philosophy cannot be predicted. philosophy નું prediction થઈ શકે નહીં. philosophy has to be created. શું કરવું પડે? ક્રિએટ કરવી પડે. You cannot predict philosophy, you will have to create philosophy. Okay, so the basic question now that we have in front of us is, what do you do with philosophy? આપણે જે બેઝિક ક્વેશ્ચન તો આવતો જ હંમેશા. ધારો કે સાયન્સ હોય તો શું કરે? ડિસ્કવર. ઓકે, પોલિટિક્સ હોય તો શું કરે? કન્ફ્રન્ટેશન્સ લાવે. મેથ્સ હોય તો શું કરે? ઇનકન્સિસ્ટન્સીઝ લાવે, ફોર એક્ઝામ્પલ. સમજાય છે ને? તો ફિલોસોફી શું લાવે? તો એનો આન્સર છે there is no last word to philosophy, because you don't approach anything because you want something. સમજાય છે ને? ફરી વાર, સાયન્સમાં તમે ઇન્વોલ્વ કેમ થાવ? કોઈ વસ્તુ ડિસ્કવર કે ઇન્વેન્ટ કરવા થાવ ને તો પ્રોડક્ટ ક્લિયર છે તમારા માઇન્ડમાં, અમારે આ કરવું છે. પોલિટિક્સમાં કન્ફ્રન્ટ કરવું છે કોઈક વસ્તુને. મેથ્સમાં ઇનકન્સિસ્ટન્સીઝ લાવવી છે અને કન્સિસ્ટન્સીઝને પ્રૂવ કરવી છે. તો છેલ્લું ફિલોસોફીમાં શું આવે? there is no last word. You cannot generalize philosophy. Okay, because philosophy's basic aim is to search. આ યાદ રાખજો, ફિલોસોફીનો બેઝિક એમ શું છે? ટુ સર્ચ, ક્વેસ્ટ. ઓકે, પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે? આપણે જે આજે ટોપિક લીધો છે ડિસ્કશન માટે, એ જ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, કારણ કે એમાં તમારે કયો વર્ડનો યુઝ કરવો પડ્યો? એઝ. ઓકે, એઝ એટલે શું? ફિલોસોફી ઇનસફિશિયન્ટ વસ્તુ છે ને. તમારે કોઈ વસ્તુને કમ્પેર ક્યારે કરવી પડે? જ્યારે એમાં સફિશિયન્સી પ્રોપર નથી. ઓકે, એટલે આપણે શું યુઝ કર્યું છે? ફિલોસોફી એઝ પોએટ્રી. ઓકે, તો ફિલોસોફી ઇઝ વેરી ઇનસફિશિયન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ ફુલ. ઓકે, for philosophy cannot be full. It has to be something, but we don't know what it is. And therefore we are looking into philosophy as poetry. જ્યારે પણ કોઈ પણ ડિસ્કશનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એઝ વર્ડ યુઝ થાય ને એટલે એની પહેલાનો જે વર્ડ હોય ને એ પૂર્ણ ન હોય તો એઝ યુઝ કરવું પડે. જો એની પહેલાનો વર્ડ પૂર્ણ હશે તો તમારે એઝ યુઝ કરવું જ નહીં પડે ને. ઓકે, so you don't need to give any role to a complete thing. Because it is incomplete, you are looking into it. હવે બે બેઝિક ડોક્ટ્રિન્સ ને આપણે લઈએ, ફિલોસોફી અને પોએટ્રી ને બંનેને અલગ અલગ. ઓકે,
ફિલોસોફી તમને કઈ વસ્તુનો ક્વેશ્ચન કરવા ઉપર પ્રેરિત કરે છે? વોટ ડઝ ઇટ ફોર્સ યુ અપોન ડુઈંગ? વેર યુ શુડ ગો, એ તમને વે ઉપર લઈ જાય છે. ઓકે, સો એમાં શું છે? ગોઈંગ છે. પોએટ્રીમાં વેર ઇઝ પોએટ્રી કમિંગ ફ્રોમ? પોએટ્રી ક્યાંથી આવે છે? ફિલોસોફી ક્યાં જાય છે? પોએટ્રી ક્યાંથી આવે છે? ઇફ યુ go through any of your favorite poetry, for example, તમે તમારી કોઈ પણ ગમતી પોએટ્રીમાં જાઓ તો તમે હંમેશા પહેલો વિચાર શું આવે? what was the mindset of the poet when this poetry was written? Okay, that is what we ask always. Okay, so એનો બેઝ શું થયો? પોએટ્રી ક્યાંથી આવે છે એમાં રસ છે, કમિંગમાં. અને ફિલોસોફીને શેમાં રસ છે? where does it lead you? ઓકે, સો એ બેઝિક પેરેલલ ડિફરન્સ બંને વચ્ચે છે, છતાં આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ કે બંને એક થાય. સો લેટ અસ સી. અહીંયા સુધી ક્લેરિટી છે? છેલ્લે આપણે પોઈન્ટ ઉપર કયા આવ્યા? philosophy gives you a way of going, poetry gives you a way of coming. Okay, so when you come to a particular topic you start realizing. So philosophy is basically a quest. You are trying to find answers. તમે શું ફાઇન્ડ કરવાની ટ્રાય કરો છો? answers find karwani. Answer nahi, answers many, because we don't know which is the correct one and which is not. Okay, because we are totally into it. Okay, furthermore philosophy is also an activity of clarification. શું ક્લેરિફાઈ કરે છે? thoughts. સેના દ્વારા? language. આ બેઝ યાદ રાખવાનું. philosophy gives you a clarification of thoughts through what? language. એટલે કોની આપણે ફિલોસોફીમાં હવે જઈએ છીએ? વિટગેન્સ્ટાઈનની ફિલોસોફીમાં. ઓકે, જેના મુજબ સેન્ટેન્સીસ વધારે અગત્યના હતા આઈડિયાઝ કરતા, કારણ કે સેન્ટેન્સીસ આઈડિયાઝને ફોર્મ કરે. ઓકે, સો ફિલોસોફી બેઝિકલી પુટ્સ એવરીથિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ. આપણે કોઈ ટેબલ ઉપર બેઠા હોય ને આપણી સામે બધી વસ્તુ મૂકી દેવામાં આવે અને તમને કોઈ વસ્તુ કહેવામાં ન આવે કે આમાંથી કઈ વસ્તુ તમારે લેવી જોઈએ, કઈ વસ્તુ નહીં લેવાની, કઈ વસ્તુ અત્યારે જરૂરી છે, કઈ વસ્તુ અત્યારે જરૂરી નથી. ડિડક્ટિવ અપ્રોચ. કયો અપ્રોચ કહેવાય ફિલોસોફીમાં? there has to be a deductive, inductive નહીં, deductive approach. Okay, for example you will have to prepare something to eat. Okay, તો તમે પ્રિપેર કરો છો જ્યારે કોઈ વસ્તુ જમવાનું બનાવવાનું, તો તમારી સામે બધી વસ્તુ પહેલા મૂકી દો છો. ઓકે, it is in front of you. મૂકી દે અને પછી તમને જે શીખવાડવાળા છે જતા રહે, તમને કહી દે કે આનાથી તમારે કંઈક બનાવવાનું છે. શું નહીં? શું કે કંઈક બનાવવાનું છે. પછી તમારી સામે બધી વસ્તુઓનો કોણ ઉપયોગ કરશે? એ તમે કરશો. તો ફિલોસોફિકલ અઝમ્પશન્સ આપણી સામે જ્યારે મૂકવામાં આવે છે તો એ માત્ર આપણી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે, એ લોકોનો વ્યૂ પોઈન્ટ થોપવામાં આવતો નથી. હવે તમે તમારી સામે જે વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ ફિલોસોફીઝ મૂકેલી છે એને તમે કેવી રીતે મર્જ કરી, મિક્સ કરી અને સમજો છો, ધેટ ઇઝ અપ ટુ હુમ, ધેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. એટલે જ ફિલોસોફી શું છે? સબ્જેક્ટિવ છે, ઓબ્જેક્ટિવ નથી. ક્લિયર છે આટલું? ફિલોસોફી એન્ડ પોએટ્રી બેઝિકલી તો કોન્ટ્રાડિક્ટરી થઈ ને. આપણે આગળના પોઈન્ટમાં જે વાત કરી કે બેઝિકલી ફિલોસોફી અને પોએટ્રી છે શું? એ કોન્ટ્રાડિક્ટ કરે છે. ઓકે, પણ કોઈ પોયમ તમને ફિલોસોફી આપી તો શકે ને. any poem would give you a certain understanding of any kind of philosophy that you go into. Okay, so philosophy basically is rejection of what was. હવે આ કયા પોઈન્ટ સાથે કોન્ટ્રાડિક્ટ થયો? આપણા પહેલા પોઈન્ટ સાથે કે આપણે સેલિબ્રેટ કરવા જોઈએ શું? ડિફરન્સીસ. આગળ એક પોઈન્ટ મેં તમને કીધો હતો કે ફિલોસોફીમાં તમારે શું કરવાનું છે? ડિફરન્સીસને સેલિબ્રેટ કરવાના છે. પણ જ્યારે તમે ડિફરન્સીસને સેલિબ્રેટ કરો છો તો યુ હેવ એવરી રાઇટ ટુ રિજેક્ટ, બીકોઝ અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ યુ રિજેક્ટ સમથિંગ યુ સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ સમથિંગ. ઓકે, રિજેક્શન નોટ ઇન ધ બેડ સેન્સ ઓફ ધ વર્ડ. ઓકે, રિજેક્શન ને એવા સેન્સમાં ન લઈ લેતા કે ભાઈ એ નકામું છે, એમ નહીં, પણ હાલ મને આ યોગ્ય લાગતું નથી, એ સેન્સમાં ફિલોસોફીને આપણે લેવાનું છે. ઓકે, બીજું ફિલોસોફી એના આધારે કઈ વસ્તુ થઈ જાય છે? ડિસ્ક્રિપ્ટિવ થઈ જાય છે. ફિલોસોફી હંમેશા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે, એલ્યુસિડેટ ન કરે. કોઈ વસ્તુ તમારી સામે મૂકે ને એ તમારી સામે બધું જ મૂકે.
હું જયારે વિટગેનસ્ટાઈન ને વાંચતો હતો થોડાક દિવસ પહેલા, તો મને એવું લાગ્યું નહીં કે એને મને કોઈ એક વે ઓફ થિંકિંગ દીધી. એને મને શું કીધું, આટલી વસ્તુ છે, ઓકે, ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ ટુ ડિસાઇડ વોટ યુ ગો થ્રુ. ઓકે, ન્યૂ ઇન્સાઇટ્સ તમને આપે, તમારા રિલેશનશિપ્સ વિથ વર્લ્ડ, થોટ, લેંગ્વેજ, આ બધાની સાથે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરે, એને ફિલોસોફી કહેવાય. ઓકે, નથિંગ એલ્સ કેન બી ફિલોસોફી. નાવ ત્રીજા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ, જેને આપણે કમ્પ્લીટલી ડિડક્ટ કર્યો હતો, ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફોર્મ ઓફ ફિલોસોફી. આપણે ના પાડી હતી કે ભાઈ આમાં આપણે ક્યારેય જવાનું નથી. તો હવે ધારો કે એમાં કોઈ ફિલોસોફર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું છું, આઈ એમ એન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફિલોસોફર, એવું કહેવાય, બીકોઝ આઈ ટીચ ફિલોસોફી. Okay, so what should I do? I should be giving reminders to the people who are reading philosophy that what you are reading is not the final say. મારે શું કરવાનું છે, તમને સતત રિમાઇન્ડર આપતા રહેવાનું છે કે તમે જે વાંચો છો ને એ ફાઇનલ વર્ડ નથી. ઓકે, પણ જ્યારે હું ફિલોસોફી ભણાવું છું એઝ ટીચર, એન્ડ હું એટલે ઇમ્પર્સનલ, હું એટલે કોઈ નહીં, હું એટલે જનરલ ટીચરની વાત કરું છું, ત્યારે પ્રોબ્લેમ કયો થાય છે, I start believing what is written and therefore I am hell-bent on making you understand what is written. મારા મગજમાં એક એવી તીવ્રતા આવી જાય કે ભાઈ આણે કીધું એ જ સાચું, અને અમારે ગમે એમ કરીને મારા સ્ટુડન્ટ્સના મગજમાં ઘુસાડી જ દેવાનું છે, એને ગમે કે ન ગમે. બેઝ શેનો આવે છે, લિટરેચર વોઝ નેવર રિટન ટુ બી ટોટ. હે ને, આ તો આપણે સમજવાનું છે ને, લિટરેચર ક્યારે ભણાવવા માટે તો લખાયું નથી. એ તો આપણે એક માર્કેટેબલ ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે કે લિટરેચરના ક્લાસમાં લેંગ્વેજ ભણવા માટે આવીએ અને અમે લિટરેચરની ડિગ્રી લઈને જતા રહીએ. ઓકે, કોન્ટ્રાડિક્શન ઉપર કોન્ટ્રાડિક્શન શરૂ થઈ જાય. બાકી લિટરેચર જ્યારે લખાયું, કે ફિલોસોફી જ્યારે લખાઈ, તો કોઈ ક્લાસરૂમમાં ભણાવશે એવું મગજમાં રાખીને કોઈ ફિલોસોફી લખી ન હોય. સો વેન યુ in future teach philosophy, for example, you should make sure that you don't force your philosophy upon the learners. Okay, you just give them what is written and try to elucidate in front of them, or demarcate or compartmentalize various philosophies that are given and tell them to choose the best. Okay, that is how you go through literature. That is how you study literature. You don't study literature with any sense of planning. Okay, that today in 1 hour I am going to teach this, એટલે 60 મિનિટ થાય એટલે આ ટોપિક પૂરો થઈ જાય, એમ જે ભણાવતા હોય ને એમ જે ભણતા હોય એ ખોટું ભણાવે છે ને ખોટું ભણે છે, એવું પોસિબલ નથી. ઓકે, if I start any particular topic, it does not have to necessarily end in 60 minutes only. It might never end. Okay, and I might jump into new topic. It can very much happen because you are not being in a prison of what is to be understood. આ તો ઠીક છે, આપણે માર્ક્સ લેવાના હોય એટલે થોડુંક ટાઈમ લિમિટના આધારે કરીએ, બાકી એવી રીતે ભણાય નહીં. ઓકે, now therefore ફિલોસોફીમાં જ્યારે લિંગ્વિસ્ટિક ટર્ન આવે છે, જનરલ ફિલોસોફીમાં લિંગ્વિસ્ટિક ટર્ન આવે છે, એટલે શેની તરફ તમે જાઓ છો, આઈડિયાની ફિલોસોફીમાંથી શેની તરફ ગયા, સેન્ટેન્સીસ એન્ડ કોન્ટેક્સ્ટમાં ગયા, એટલે જ પ્રેગ્મેટિક ફિલોસોફી કહેવાય. સમજાય છે ને, આઈડિયામાંથી શેમાં જાઓ છો, સેન્ટેન્સીસ અને કોન્ટેક્સ્ટમાં જાઓ છો. ઓકે, ધેરફોર વોટ બીકમ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હવે આપણે પોઈન્ટ ઉપર આવીએ છીએ, વોટ બીકમ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, લેંગ્વેજ. પોએટ્રીની ડેફિનેશન શું છે, લેંગ્વેજ એટ ઇટ્સ બેસ્ટ ઇઝ પોએટ્રી. પોએટ્રીની સિમ્પલ ડેફિનેશન શું, લેંગ્વેજ જ્યારે એના શ્રેષ્ઠ ઉપર હોય ત્યારે શું હોય, પોએટ્રી હોય. Okay, so now you are trying to merge two parallels by looking into the modern way of looking at philosophy that bases itself on what, sentences, contexts, semantics in a way, pragmatics in general as well. Therefore you try to analyze and not understand. હવે તમે શું કરશો, કોઈ પણ વસ્તુને એનાલાઇઝ કરશો, તો તમે શું એનાલાઇઝ કરો છો, લેંગ્વેજ. તમે એનાલાઇઝ આઈડિયા નથી કરતા, શું કરો છો, લેંગ્વેજ કરો છો. હવે લેંગ્વેજ જ્યારે તમારી સામે ધીમે ધીમે અનફોલ્ડ થશે, તો તમારી સામે જે આવશે એ શું હશે, ફિલોસોફી. ઓકે,
That means philosophy in general, એક વર્ડમાં કોઈ તમને પૂછે philosophy શું? To think is philosophy. Okay, but to think how? Without taking any position. સમજાય છે ને? કોઈ પોઝિશન લીધા વગર વિચારવું એને ફિલોસોફી કહેવાય. વિચારવું તો પડે પણ એમાં પોઝિશન લઈને નહીં. એટલે જ્યારે હું વિચારવાનું શરૂ કરું તો મારે મગજમાં પોઝિશન નથી રાખવાની કે આવી રીતે હું વિચારું છું, આ મારી વેવલેન્થ છે વિચારવાની, એવું નહીં. You just think. Those are random thoughts. Okay, and when you make a collage of random thoughts, then you can perhaps paint a beautiful painting of what according to you philosophy is. Okay, now when we talk about philosophy in general, what happens is philosophy is always influenced by literature. બીજો પોઈન્ટ એના અટેચમેન્ટ નો લિટરેચર નો બેસ્ટ ફોર્મ કયું? પોએટ્રી. અગેન ફિલોસોફીને ઇન્ફ્લુઅન્સ કોણ કરે? જો પોએટ્રી અને ફિલોસોફી વચ્ચે આપણે બે પેરેલલ જોયા. એક, ફિલોસોફીમાં લેંગ્વેજનું ઉચ્ચ કક્ષાનો ઉપયોગ થાય જે પોએટ્રીમાં થાય છે. ઓકે, અને બીજું, ફિલોસોફીમાં સૌથી વધારે ઇન્ફ્લુઅન્સ કોનું છે? લિટરેચરનું. Which is the best form of literature? That is poetry. Okay, and therefore when you look into basic pursuits of philosophy, okay, what do? Basic pursuits philosophy na kya છે? પહેલા તમે resent કરો. Resent, go against, then diminish, destroy, then eliminate, and then create. આ પ્રોસેસ માંથી જવાનું છે તમારે. પહેલા શું કરો? resent, go against, diminish, eliminate, create. So you need to destroy something in order to create something. Okay, that is how it goes. હવે આજે આખી જેને આપણે કહીએ છીએ કે વોર બિટવીન ફિલોસોફી એન્ડ પોએટ્રી શરૂ કોને કરી? પ્લેટો હે ને ખરેખર કે પોએટ્રી જે નકામું છે અને પોએટ્રીમાં બહુ જવું ન જોઈએ અને પોએટ્રી ઇઝ એન ઇમિટેશન and poetry is nonsense and poetry makes you corrupt and all those things. So with due respect to Plato, it was wrong. હવે રોંગ કહેવાની ક્ષમતા તમારામાં જ્યારે આવે ને ત્યારે તમે તમારી ફિલોસોફી ડેવલપ કરવા માંડ્યા છો. સમજાય છે ને? બેઝ પ્લેટો in his way of thinking was great. That does not mean you subscribe to his way of thinking. Am I making myself clear? Okay, for example, if I'm a big fan of Shakespearean tragedies, that does not mean Shakespeare is the greatest in terms of being a playwright. જરૂરી તો નથી ને? That is my understanding of how we look into any particular work of art. Okay, so Socrates જે પ્લેટોના વર્ડ્સમાં સોક્રેટિસે વાત કરી હતી કે અમુક જગ્યાએ જ્યાં સુધી ડિસ્ટ્રેક્ટ ન કરે માણસોને ત્યાં સુધી પોએટ્રી સારી. એટલે પોએટ્રીને બાંધી દીધી. શું કીધું? Unless and until it does not distract people, it is good. Now, how can you write poetry by following rules? You tell me. Is it possible? તમારામાંથી જે પણ પોએટ હોય એની પાસે આન્સર હશે. તમે કોઈ પોએટ્રી રૂલ્સમાં બંધાઈને કેવી રીતે લખી શકો? ઓકે, સમટાઈમ્સ વી આર વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન, તમે જુઓ ઘણીવાર કેવું થાય કે આપણે રાઇમિંગમાં બહુ રસ લઈએ. પોએટ્રી જ્યારે ભણતા હોય ને તો રાઇમ આવે ને એટલે આપણને આમ ગમે. ઓકે, છેલ્લા પેલા બે વર્ડ મેચ થાય એટલે આપણને મજા આવે. ઓકે, પણ એ બે વર્ડ મેચ થતા હોય પણ એમાં ચામ ન હોય ને તો એ પોએટ્રી નથી. Poetry can also be one word. Poetry can be without any rhythm whatsoever because rhythm is within you. Rhythm is not outside. है ना? Rhythm કોની અંદર છે? એ તો તમારી અંદર છે ને. આઉટસાઇડ rhythm નથી. તો મને કોઈ પોએટ્રી પ્રોપરલી રાઇમ થતી હશે એવું લાગતું હશે પણ મને જરાય કનેક્ટ ન કરે એવું બને. ઓકે, સો સોક્રેટિસે શું કીધું? જ્યાં સુધી તમને કરપ્ટ ન કરે ત્યાં સુધી પોએટ્રી છે. એટલે પોએટ્રીમાં શું હોવું જોઈએ? રાઇટિયસનેસ હોવી જોઈએ, એક્સિલન્સ હોવું જોઈએ, પોએટ્રી માણસોને વાઇઝ બનાવવી જોઈએ, પોએટ્રી માણસોને વિઝડમ આપવું જોઈએ. આ બધા કામ તો ફિલોસોફીના છે. કયા કયા વર્ડ્સ બોલ્યા? રાઇટિયસનેસ, એક્સિલન્સ, ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ટ્રુથ, ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ વિઝડમ. This is what philosophy does. Now, can this be done by poetry? આ આપણો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, આ બધું ફિલોસોફી તો કરે જ છે અને પોએટ્રી નહોતું કરતું
એટલે ત્યારના લોકો એમ કીધું કે ભાઈ પોએટ્રી કેવી વસ્તુ છે, એ નકામું છે. પણ પોએટ્રી વગર ફિલોસોફી પોસિબલ છે? That is the question that you need to ask to your own self. Okay, so we are counter attacking in the way in which we understand philosophy in general. People say that philosophy and poetry don't match. Our question should be, can there be any philosophy without the basic concept of poetry? આ સવાલ આપણને પૂછવાનો છે. ઓકે, કારણ કે આ જે કોરલ છે બિટવીન ફિલોસોફી એન્ડ પોએટ્રી તો એન્ટિક્વિટીથી છે, બહુ જૂના સમયથી, જે અત્યાર સુધી ચાલે છે. ઓકે, that poetry sometimes is for people who have no work, આવું ઘણા કહેતા હોય. ઓકે, or poetry, reciting poetry, writing poetry, explaining poetry is of no. See, explaining poetry is the worst thing that you can do. है ना? ઘણી વાર ઘણા ટીચર્સ તમને પોએટ્રી એક્સપ્લેન કરે તો કેટલું મોટું કોન્ટ્રાડિક્શન થયું, હે, કે તમને મારે એક એક શબ્દનો મીનિંગ સમજાવીને પાછું એક્સપ્લેન કરવાનું અને તમે મને એમ કે વાહ સાહેબ મજા આવ્યો. તો આ શું છે? પોએટ્રી એક્સપ્લેન કરવાની? પોએટ્રી ઇઝ ટુ બી ફેલ્ટ. પોએટ્રીને શું કરવું પડે? તમારે ફીલ કરવું પડે. પહેલા કોણે ફીલ કરવું પડે? જે પોએટ્રી વિશે બોલે છે એને. પછી એ બીજાને ફીલ કરાવે એને વર્ડ્સમાં. કયા વર્ડ્સમાં? એને વર્ડ્સમાં. હું તમને કોઈ એક વર્ડ હોય પોએટ્રીમાં એનો તમને મિનિંગ ન સમજાતો હોય, હું તમને એમ કહું મિનિંગ આનો આ થાય, તો પોએટ્રી ડાઈઝ. તમે જોજો, તમે પોએટ્રી એપ્રિસિએશન કરશો ને ત્યારે શું કરશો? બાજુમાં ડિક્શનરી રાખશો. એમાં કોઈ વર્ડ નહીં સમજાતો હોય તો ડિક્શનરીમાંથી ઉપર વર્ડ લખીએ આપણે. પછી આપણે જે લખેલો છે એ વર્ડ ન જોઈએ, કયો વર્ડ જોઈએ? જેનો મિનિંગ ડિક્શનરીમાંથી નીકળ્યો હોય. તો પોએટ્રીનો મિનિંગ કરતા પોએટ્રીનો ચાર્મ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ને પોએટ્રીનો ચાર્મ છે શેમાં? એના વર્ડ્સમાં. ઓકે, મીટર્સ એન્ડ રિધમ ને એ બધું તો પછી આવે, એ બધું ભૂલી જાવ થોડી વાર. પ્રોઝોડી ભૂલી જાવ, પ્રોઝોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો પોએટ્રીનો ચાર્મ શેમાં છે? એના વર્ડ્સમાં છે. હવે એના વર્ડ્સને તમે જ્યારે સિમ્પ્લિફાઈ કરીને સમજો છો, that itself makes you a person who is disinterested in poetics. સમજાય છે ને? એક મિનિટ જસ્ટ સંભળાય છે? ઓકે ફાઇન. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ વિટગેન્સ્ટીન ની એક લાઈન હું તમને કહું છું, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. Wittgenstein thinks philosophy often does language goes on a holiday. Wittgenstein શું કહે? Language goes on a holiday, ripping words from their everyday contexts and placing them in a space in which they are bound to baffle, to inspire a sense of conceptual queerness and so a sense of something that stands in need of philosophical explanation. Okay, ફિલોસોફીમાં લેંગ્વેજ ક્યાં જતું રહે છે? ઇટ ગોઝ ઓન અ હોલિડે, રિપિંગ એવરીથિંગ ફ્રોમ ધ કોન્ટેક્સ્ટ. ઓકે, એન્ડ વોટ ડઝ ફિલોસોફી ધેરફોર ડુ? બેફલ. મગજમાં વર્ડ આ યાદ રાખવાનો. શું કરે છે? તમને બેફલ કરે છે. બેફલ એટલે વિચારતા જ કરે, સતત વિચારવું પડે. પણ કોની રીતે વિચારવાનું છે? તમારી રીતે. તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમાં તમારે લાવવાનું છે. આટલું ક્લિયર છે? I hope I'm on the right track insofar as what we have to understand about philosophy as poetry. છેલ્લે મર્જ થશે બધું, એટલે ઉતાવળ ન કરતા. છેલ્લે મર્જ થઈ જશે, તમારી રીતે જ થઈ જશે, મારે કરવું નહીં પડે. હવે આ હતું બેઝિક એન્ડ જનરલ ફિલોસોફી એન્ડ ટ્રાઇંગ ટુ અટેચ ફિલોસોફી વિથ પોએટ્રી. હવે આપણે બીજો વે લઈએ છીએ. હવે જ્યારે હું પોએટ્રી બોલીશ ને ત્યારે તમારે ફિલોસોફી સમજવાનું છે. અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી તમે ફિલોસોફી સાંભળતા હતા, મેં તમને શું કીધું? પેરેલલમાં શું રાખજો? પોએટ્રી. હવે જ્યારે હું પોએટ્રી બોલું છું ને તો ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં શું હોવું પડે? ફિલોસોફી. જસ્ટ મિનિટ. Okay, so this is the first line. Poetry is the description of a particular thing.
આ તો સમજો છો. હવે આપણે આમ વિચારીએ પોએટ્રી કેવી રીતે લખાય, કઈ વસ્તુ ઉપર લખાય. સો વોટ ઇઝ પોએટ્રી? It is a description of any particular thing. For example, I can write a poetry on a glass of wine. Okay. I can write a poetry on a loaf of bread. I can write poetry on a chair. કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર હું પોએટ્રી લખી શકું છું. It can be absolutely anything. That is what poetry is basically. Then what does poet do in that? Poet describes everything in the radiant atmosphere produced by imagination. હવે આ યાદ રાખવાનું, પોએટ પાસે એ જ છે જે તમારી પાસે છે, પણ પોએટ પાસે એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા છે. એ શું છે? ઇમેજિનેશન. ક્લિયર ને આટલું તો? ઓકે. અને ઇમેજિનેશન માં શું? રેડિયન્સી. એનું ઇમેજિનેશન નો વે અલગ છે. હવે અહીંયા જે આપણે સૌથી વધારે નથી કરવાની એ વસ્તુ કઈ છે? પોએટ્રી એટલે કવિતા નહીં. બરાબર? પોએટ્રી એટલે કવિતા નહીં. પોએટ્રી એટલે પેઇન્ટિંગ એ થાય, પોએટ્રી એટલે મ્યુઝિક એ થાય. સમજાય છે ને? જનરલ પોએટ્રી, એનીથિંગ ધેટ હેઝ અ સેન્સ ઓફ રિધમ ઇઝ પોએટ્રી. પોએટ્રી ની ડેફિનેશન કોઈ તમને પૂછે તો પોએટ્રી નો મીનિંગ શું? એનીથિંગ ધેટ હેઝ અ સેન્સ ઓફ રિધમ ઇઝ પોએટ્રી. આ તમારે મગજમાં રાખવાનું છે. Third thing that poetry does is poetry shows everything as really real. કેવું બતાવે છે? really real. જે સાચું છે એ ખરેખર સાચું છે, પણ એમાં અપિયરન્સ બદલાઈ જાય છે. સમજાય છે ને? What changes is the appearance or how you look at anything. If I am sitting at a coffee shop somewhere and you are also sitting with me, you are a poet, I am not. We are sitting on the same table, having the same cup of coffee, looking at the same bunch of people, and yet you write something and I cannot. સમજાય છે ને આ ડિફરન્સ? આપણે એક જ જગ્યાએ છે પણ તમે કંઈક લખી શકો છો, હું નથી લખી શકતો. એનો અર્થ એવો નથી હું ઇમેજિન નથી કરી શકતો. ઇમેજિન તો કરું છું, વર્ડ્સ નથી મારી પાસે. જેમ ફિલોસોફીમાં વર્ડ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા, એમ પોએટ્રીમાં શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? વર્ડ્સ છે. અને ખાસ કરીને શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? વર્ડ્સનું અરેન્જમેન્ટ. સમજાય છે ને? Arrangement of words becomes very important in poetry. Then what does poetry further do? So when I'm speaking poetry, you are thinking philosophy. યાદ રાખજો. Poetry imaginatively transfigures a common reality. યાદ રાખજો. Poetry imaginatively transfigures a common reality. As I said, મેં હમણાં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એનું હતું કોમન રિયાલિટીની. મોર્નિંગ વોક. ધારો કે હું મોર્નિંગ વોક ઉપર જાઉં છું, તમે જાઓ છો. ઓકે, તમે મોર્નિંગ વોક ઉપર જતા જતા એ જ રોડ ઉપરથી જાઓ છો જે રોડ ઉપરથી હું જાઉં છું ભાઈ. પણ તમે જે જુઓ છો હું જોતો નથી. તો એ શું કર્યું? ટ્રાન્સફિગરેશન ઓફ વોટ? અ કોમન રિયાલિટી. Then what does poet do? Poet resists the dearth of or pressure of reality. આ યાદ રાખવાનું. પોએટ ઉપર પાછું કોઈ પ્રેશર નથી. પોએટ તો ફ્રી છે ભાઈ, કારણ કે પોએટ પાસે ઇમેજિનેશન નો વેન્ડ છે. ઇફ યુ હેવ સીન હેરી પોટર, મેજિક વેન્ડ જે હોય ને, મેજિક વેન્ડ હોય જેનાથી બધું બદલાઈ જાય, એ પોએટ પાસે જ. ઓકે. અને પોએટ એનાથી બધું ચેન્જ કરી શકે છે, કારણ કે એ કોઈના ઓપિનિયન ઉપર નિર્ભર વ્યક્તિ નથી. આપણે છીએ, કારણ કે આપણે પોએટ નથી. આપણે હંમેશા કોક શું કહે છે એના ઉપર ધ્યાન આપીએ છીએ. ફિલોસોફીમાં જો એવું ધ્યાન આપીને તમે કાંઈ ન કહો તો ફિલોસોફી જનરેટ થાય? એવી રીતે ફિલોસોફી જનરેટ ન થાય, એવી રીતે પોએટ્રી જનરેટ ન થાય. ઓકે. સો થ્રુ પોએટ્રી વોટ ડુ વી ડુ ઇન સિમ્પલ ટર્મ્સ? થ્રુ પોએટ્રી વી ફીલ થિંગ્સ ડિફરન્ટલી. બહુ સિમ્પલ. પોએટ્રી શું કરે? કોઈ પણ વસ્તુ ડિફરન્ટ ફિલિંગ આપે. તમે જે જોવો છો ને એમાં કંઈક અલગ લાગે. એમ તમને જે નોર્મલ જોતા એમાં કંઈક અલગ વસ્તુ તમને બનાવીને આપે, એનું નામ પોએટ. ઓકે. એન્ડ ઇન પોએટ્રી ઓલ્સો ધેર ઇઝ અ જર્ની. હે ને? જર્ની અગત્યની છે. દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ ઝીરો ડાઉન શેને કરે છે? એ જર્નીને, વિધિન ઓર વિધાઉટ.
Okay, so there is this constant movement of self. You move with poetry. When you write, you are moving. When you recite, you are moving. When you are reading poetry, you are moving as well. Okay, so literature allows you to move. તમને આગળ કંઈક વધારે છે, આગળ જાઓ છો તમે. Okay, so poetry is okay. So what is poetry? Poetry is imagination touching reality. Imagination શું કરે છે? ખાલી reality ને is touching. Okay, because the way in which you touch things, the tenderness in that touch changes everything. So poetry is very tender. Poetry बहुत tender वस्तु છે. Okay, so in poetry in general we see things as they are, only the particulars change. Okay, હું પોએટ્રી ને જોઉં છું એમાં તમે જોવો છો, પણ બદલાય છે શું? એની અંદરના પર્ટિક્યુલર્સ. મને ગ્લાસ ઓફ વાઇન માં જે દેખાય છે તમને નથી દેખાતું. ઓકે, ઓર મને કોફી ટેબલ ઉપર જે દેખાય છે તમને નથી દેખાતું. એટલે પર્ટિક્યુલર પાછા ઓબ્જેક્ટ્સ અને પર્ટિક્યુલર્સ માં ડિફરન્સ છે. ઓબ્જેક્ટ્સ આર ધ સેમ, પર્ટિક્યુલર્સ ચેન્જ. ઓકે, so when a poet shares something, poet is always beyond you and yet within you. પોએટ તમારાથી બિયોન્ડ એ છે ને તમારી અંદર એ છે. ઓકે, because self revelation is a problem that we go through. We don't try or we don't like living with the self. આપણને પોતાની સાથે આમ રહેવું બહુ ગમે નહીં, કારણ કે તો એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ થાય અને ક્વેશ્ચન્સના આન્સર પછી આપણે આપી ન શકીએ અને અલ્ટિમેટલી આપણે પોતાની સાથે ડિટેચમેન્ટમાં જતા રહીએ. અને જે અટેચ થયેલો એ પોએટ છે, જે ડિટેચ થયેલો છે એ આપણે છીએ. તમારામાંથી કોઈ પોએટ હોય તો ખબર નથી, પણ જે ડિટેચ થઈ જાય ને સેલ્ફ થી, એ પોએટ ન બની શકે. યુ વિલ હેવ ટુ અટેચ. એટલે ડિટેચમેન્ટ વાળો ફિલોસોફીનો થોડોક ખોટો ત્યાં પડે છે. ઓકે, poetry also makes everything look extraordinary. જે વસ્તુ ઓર્ડિનરી છે એ પોએટ્રીમાં શું થઈ જાય છે? એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. ઓકે, બટ એ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ને સમજવા માટે તમારે બેઝિકલી સમજવું શું પડશે? ઓર્ડિનરી. સમજાય છે? પોએટ્રી શું કરે? ઇટ લીડ્સ ordinary things to extraordinary. But in order to understand that extraordinary, you will have to revisit ordinary, that okay, that was ordinary, but what I see is extraordinary. But you should also know what is ordinary in order to understand what is extraordinary. Okay, so poet basically તમને કયો વર્લ્ડ આપે છે? The world that is seen yet unseen. બહુ સિમ્પલ. The world that is seen yet unseen is poetry. જે વિશ્વ તમે જોયું છે છતાંય તમે જોયું નથી, એ કવિતા છે. હવે કવિતા એટલે પેઇન્ટિંગ એ છે, કવિતા એટલે મ્યુઝિક એ છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ મસ્ટ બી, આપણે બધા વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ છીએ, એટલે રૂમીના ને ગુલઝારના અને એ બધાના આપણને વોટ્સએપ ઘણા ફોરવર્ડ કરતા હોય. એમાં ઘણા બિચારા ગુલઝારે લખ્યા નતો હોતા, કે ઘણા રૂમીએ લખ્યા નતો હોતા, પણ નીચે રૂમી લખી નાખે. ઓકે, સો રૂમી કોઈ વસ્તુ જે ખરેખર કે છે, કે ગટે કોઈ વસ્તુ ખરેખર કે છે, ફિલોસોફી જ છે ને. when Rumi says something about life, that is philosophy. when Gate says something about something, that is philosophy. Okay, so what you go through is philosophy. Any Bob Dylan, જેને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું, ઘણો વિરોધ થયો હતો ફોર એક્ઝામ્પલ, તો બોબ ડાયલન ઘણા માટે ફિલોસોફર છે, તમારી માટે ન હોય તો તમારો પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, એટલે આપણે એક ક્લાઉડ માંથી બહાર આવવાનું છે. કયા? વિટગિન્સ્ટાઇન, દાંતે, ગટે, પ્લાટો, સોક્રેટિસ, લોન્જાઇનસ. આ એક ક્લાઉડ છે.
આ ક્લાઉડ એટલું મોટું છે ને કે એની બહાર આપણે કઈ વિચારી શકતા નથી. એ લોકો સતત આપણી તરફ એરોઝ નાખે છે અને આપણે એરોઝ એ પકડવાના છે કે ભાઈ ફિલોસોફી તો આટલામાં જ રહેજો, આની બહાર જતા નહીં. જેવા તમે એની બહાર જાઓ એટલે વસ્તુ ફિલોસોફી રહેતી નથી એવું આપણે માનીએ છીએ, પણ એવું હોતું નથી. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ there is this famous line that says God is there, God is dead, therefore I am. સાંભળ્યું છે ને? God is dead, therefore I am. તો એ શું થયું? That is a proposition. God is dead, therefore I am is a proposition. Okay, પણ ત્યાં કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન શું થાય? Yet how is one? તો હું કઈ રીતે છું? સમજાય છે ને ડિફરન્સ? God is dead, therefore I am. Okay, that is a particular proposition that you have. Okay, then the question is, how is one? How am I if God is dead? Okay, so it is a cyclical question. Okay, poetry basically is a light that illuminates, you know. કોઈ પણ લાઇટ હોય જે ઇલ્યુમિનેટ કરતી હોય ને, આખા વર્લ્ડ, આખું એક વર્લ્ડ છે જે બેરન છે એવું કંઈક તમે વિચારી લો, ઇમેજિન કરો, અને આખા બેરન વર્લ્ડ ઉપર જે લાઇટ નાખે છે એનું નામ શું છે? પોએટ્રી છે. હવે ફિલોસોફી આ બધી વસ્તુ કરે જ છે. ઓકે, સો બેઝિકલી હાઉ કેન વી, આટલું ક્લિયર થયું? આખી વાતમાં કોઈ જગ્યાએ કઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો, ઓર એક પેટર્ન ફોલો થઈ? પહેલા આપણે ફિલોસોફીની વાત કરી, પછી પોએટ્રીની વાત કરી. જ્યારે ફિલોસોફીની વાત કરતા હતા ત્યારે આપણે એમ કહેતા હતા પોએટ્રી ધ્યાનમાં રાખવી, જ્યારે પોએટ્રીની વાત કરતા હતા ત્યારે આપણે એમ કીધું કે ફિલોસોફીને ધ્યાનમાં રાખવી. ઓકે, સો પોએટ્રી ઇઝ બેઝિકલી વોટ? મેટાફર. હવે આખું આટલું બધું તમે વિચારી લીધું, તમે પોએટ્રી થઈ શું ગયો? મેટાફર થઈ ગયું ને. કોઈ વસ્તુ તમારી સામે કોઈ પણ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવાની રીત, એને શું કહેવાય? પોએટ્રી. તો ફિલોસોફી શું છે? ઓલ્સો અ મેટાફર, કારણ કે મેટાફર એક કોમન થ્રેડ છે લેંગ્વેજનું પણ અને પોએટ્રીનું પણ. ઓકે, મેટાફર બેઝિકલી શેમાંથી આવે છે? સ્ટાઇલિસ્ટિક્સ માંથી આવે છે ને, ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ માંથી, લેંગ્વેજ માંથી. સો જ્યારે તમે એમ કહો છો કે મોડર્ન ફિલોસોફી ઇઝ બેઝડ ઓન લેંગ્વેજ, તો આપણે એવું પણ કહીએ છીએ કે પોએટ્રી ઇઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન લેંગ્વેજ. Poetry at its best is when language is at its best. Philosophy has to look into sentences and context and not ideas. તો ફિલોસોફી અને પોએટ્રી વચ્ચે જે કોમન થ્રેડ આવી એ કઈ વસ્તુ આવી? That is language. So when you understand language, understand the word આપણે delete કરીએ છીએ, when you overstand language for example, or when you justify language as it is, then we can say that philosophy as what? Poetry. Now philosophy as novel થાય, philosophy as general literature થાય, કારણ કે philosophy basically insufficient છે. આ યાદ રાખવાનું, philosophy કેવી વસ્તુ છે? insufficient. એને sufficient બનાવવા માટે એને કોઈક વસ્તુનો સાથ જોઈએ. હવે સાથ આપનારી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ સાહિત્યમાં કોઈ હોય તો કઈ છે? પોએટ્રી. Again, what is philosophy? Philosophy is insufficient. In order to make it complete, you need something else. Now something else has to come from literature. Which is the best form of literature? The best form of literature is therefore poetry. And therefore we can somehow come to a very general conclusion that philosophy as poetry therefore stands accepted to me. It may not be accepted to you, but philosophy in general has to be twinned with poetry in order to understand or overstand philosophy in a better way. So that is how we I end my talk on it. And now with the microphones on, maybe you may ask questions if you have any, so we can solve them. I would love questions. Okay, so that's it. Thank you. કોઈને questions હોય તો પૂછે. સંભળાય છે? સર મારો એક ક્વેશ્ચન છે. હેલો હેલો સર, મારો એક ક્વેશ્ચન છે સર.
હેલો સર, મારો એક ક્વેશ્ચન છે. બોલો સાહેબ. હા સર, તમે વચમાં એક્સપ્લેનેશન વખતે એમ કીધું કે પોએટ્રી છે એની અંદર ડીપર્સનલાઇઝેશન કે ડિટેચમેન્ટ જ્યારે આવે છે ત્યારે એ પોએટ્રી બરાબર ફોર્મ નથી પકડતી. તો આપણે લિટરેચરમાં એવા પણ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ છીએ કે એને પણ સારી પોએટ્રી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, જેમ કે મેથ્યુ આર્નોલ્ડ અને આયર રિચાર્ડ્સ એ પોએટ્રી ઉપર જ્યારે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરેલા ત્યારે પણ ડીપર્સનલાઇઝેશનનો ટોપિક એમને આપેલો. Okay, so on that is a good question. Now, my point is, did Matthew Arnold or I.A. Richards write poetry? They wrote about poetry. સમજાય છે ને? એ લોકોએ કર્યું શું? They wrote about poetry. They did not write poetry. તો આપણે poetry formation ની વાત કરીએ છીએ, poetry explanation ની નહીં થાય. એટલે ત્યાં થોડુંક મારો જે વ્યૂ છે એવો છે કે unless and until you get attached to something, you cannot create poetry. Are you getting my point? So, creation requires a lot of attachment towards something. To me, detachment in terms of poetry writing is questionable to me. That is what I can say. You can write being detached about poetry. See, હું પોએટ્રી ઉપર ડિટેચ થઈને લખી શકું કદાચ, પણ હું પોએટ્રી ડિટેચ થઈને લખી શકું એમાં મારા પોતાના થોડા reservations છે. That is how I can explain. See, you are also right at your point. So this is what I believe becomes poetry. Hello?